ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲੇਗੀ। तो पहला बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। सेहत किवें ਤੁਹਾਡੀ? बिल्कुल ठीक हूँ। आई मीन थोड़ा बहुत था रहता ही है, लेकिन देरे दो पिछले साल से 2 साल ਉਹਦੇ काफ़ी खराब ऑपरेशन कराना ਪਿਆ वगैरह। ਹੁਣ ठीक है वाहिगुरू ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ अच्छा लगेगा कि अगर मैनू चक के कोई कुर्सी ते बिठाऊगा और समथिंग। आखिरकार मेरे बैक दी स्पाइनल कोड है ना जी अपनी रीढ़ दी हड्डी वो कटनी पई इन्हों और उतों फिर ओदा असर टंगा ते वगैरह पैंदा। हुण तां मैं 100% ठीक। पंजाब दी सियासत की गल करांगे, लेकिन पहले बात भारत और कनाडा में जो तलखी बढ़ी है निज्जर कत्ल मामले में, कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है। उसके बाद आपने पूरा वो इश्यू देखा, इसके पीछे आपको लगता है क्या है कि जस्टिन ट्रूडो अगले साल चुनाव हैं वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो ये कर रहा है टोटली अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। वो उसको परवाह नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान के साथ चाइना उसके कनाडा का क्या रिलेशनशिप हो, वो तो इलेक्शन जीतना चाहता है। दैट इज ऑल। एंड मैंने जब इसका डिफेंस मिनिस्टर आया था सज्जन पता नहीं क्या हरजीत सिंह कुछ सज्जन, मैंने कहा था मैं नहीं मिलूंगा उसको, क्योंकि वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके फादर उसके प्रधान है और वो सब चाहते हैं ये वक्फवादी का जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। तो मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा और नहीं मिला बस। फिर जब ट्रूडो आया फिर इसने पंजाब आना था और पंजाब उन्होंने कहता मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलूंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर चीफ बनेगा फिर आप पंजाब नहीं जा सकते। फिर उसको मिलना पड़ा मुझे अमृतसर में। माई पॉइंट ऑफ सेइंग इट इज ये सारी बातें पॉलिटिक्स की हैं। उसको इंटरेस्ट नहीं अपने मुल्क के और हिंदुस्तान के संबंध अच्छे रहें। वो तो सिर्फ चाहता है कि मैं किसी न किसी तरह जीतूं। दैट इज उसका इंटरेस्ट। और उसके साथ वो लगा हुआ है, वो चाहे बाहर से नहीं लगा पर अंदर से वो गुरप्रवंत सिंह पन्नू, वो भी इतना ऐसा ही खराब आदमी है, एंटी इंडियन बातें करता है। और मैं जब गया आई हैड गॉन टू कौन सी जगह टर्की में, जब मैं किताब लिख रहा था वहाँ गडिपली बैटल हुई थी उसको देखने गया था, वहाँ भी पहुँच गया। और वो गांव में जहाँ मैं ठहरा था वहाँ मुजाहरा कर रहा था, एक आदमी और था और कागज फेंक रहे थे कि इसने सिख मरवा दिए फलाना करवा दिया, सब ऐसे ही लोग। फिर उसने कोर्ट में चला गया अमेरिका इनको वापस अमेरिका में आने न दो। तो अमेरिकन वालों ने नहीं किया, अमेरिकन मैं चला गया था अमेरिका। लेकिन अब निज्जर कत्ल मामले में कनाडा में इसने कोर्ट से स्टे ले ली थी मेरे खिलाफ कि अमरिंदर सिंह शैल नॉट कम टू कनाडा, इफ ही एंटर्स कनाडा ही उनको गिरफ्तार कर लो। तो ये सिर्फ चाहता था कि कोई जो नेशनलिस्ट बात करता है, जो हिंदुस्तान के बारे बात करता है, जो शांति के बारे करता है, वो बाहर रहें और ये अपना खालिस्तान का नारा चलाते रहें। लेकिन क्यों इस तरह? क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाबी कनाडा में है। पंजाब में ये कहा जाता है मिनी पंजाब कनाडा में है। तभी तो ट्रूडो कर रहा है क्योंकि उसको पंजाबियों की वोट चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज टोटली वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट वहां पर गए हैं उन पर भी बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। कई सारी पॉलिसी चेंज हो रही है वीजे को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर। उधर जी वो तो अपने हक में करेगा ना, जो हक में है जो। लेकिन कल मैंने देखा उनकी अपनी पार्टी कह रही है यू स्टेप डाउन। ट्रूडो को बोला कि आप छोड़ो, अब कोई और नया हमारा लीडर बने। देखते हैं क्या होता है उनके इंटरनल निज्जर मामले में। वो लगातार भारत पर आरोप लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और कनाडा में जो तलखी है वो कह रहे हैं कि निज्जर का कत्ल हुआ है, भारत की एजेंसियों ने ये करवाया। ये कैसे कह सकते हैं? कैन आई से मेक अ कमिटमेंट और कमेंट ऑन दैट? मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी हैं जो और उनकी हैं जो, वो आपस में बैठ के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो बात करेंगे। लेकिन हालात अच्छे नहीं। आई मीन जब उन्होंने हमारा इंडियन एम्बेसडर को निकाल दिया तो और हमने निकाल दिया, इट शोज टेंशन, किस सिरे तक टेंशन पहुंची हुई है। ट्रूडो सिर्फ वोट बैंक के लिए या कोई और मकसद है? कोई और जो भारत के विरोध ताकते हैं जैसे पन्नू हैं वो उनके साथ? वो नेचुरली मिला है, वो तो सब उनकी पन्नू है ये और जो एंटी इंडियन
फोर्सेस खालिस्तानी लगे हुए हैं वहाँ, कोई लगे हुए हैं इतने और दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सब लगे हुए हैं, वो ट्रूडो को सूट करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को सूट करते हैं। दूसरा ये भी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लगातार आपने देखा, क्योंकि आपके टाइम पे जो गैंगस्टर थे आपने कैटेगरी बना दी थी ABC, ए के बहुत सारे एनकाउंटर भी हुए। अब लॉरेंस बिश्नोई का बहुत नाम हो रहा है, सलमान खान में उसका नाम आ रहा है, कनाडा में जो गोल्डी ब्राड है। बिल्कुल गलत बातें हैं जो है, और इनको ये जो बातें होती है ना, जैसे ये हुआ है, ये कत्ल हुआ है, बिश्नोई ने कह दिया और हमारे इधर रहता है, ये नाल पंजाब की आब हवा खराब होगी, इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी, डेवलप इकोनॉमी स्टेट की जाएगी, तो इनको फायदा क्या है? वो अपनी दुश्मनी निकालने का नुकसान हो रहा है पंजाब का। लेकिन लॉरेंस के पीछे कौन लगता है? इतना बड़ा कद, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के निकले, जेल में चला गया। जब अरेस्ट हुआ है हमारे टाइम में, वो तो दैट टाइम वाज कैटेगरी, जो आपने अभी कहा कैटेगरी का वो टेररिस्ट माना जाता था। लेकिन अब कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, मुझे तो 2 साल हो गए छोड़े को सरकार। ये तो अब बताएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बताएगी पंजाब की गवर्नमेंट कि कैसे, क्या अब ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। दूसरा ये भी है क्योंकि पंजाब के साथ हरियाणा लगता है। हरियाणा में चुनाव हुए, सर्वे थे कांग्रेस के हक में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सभी अधिकारी मिलने पहुंच गए, जो 2012 वाली तस्वीर पंजाब में थी। अब महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, क्या नजर आता है आपको? और हरियाणा में आपको क्या लगता है कि किस तरह से? मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई डू नॉट नो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स या कहीं और की पॉलिटिक्स। मैं तो अपने नॉर्थ इंडिया की और पंजाब की ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हालात जो मुल्क के बन रहे हैं, आई थिंक पोजीशन अच्छी है। प्राइम मिनिस्टर की इमेज नेशनली इंटरनेशनली बहुत बड़ी हुई है, और उसमें उसका असर मुल्क पे पड़ता है, इंडस्ट्री पे पड़ता है। कितनी इंडस्ट्री बाहर से अंदर आ रही है पंजाब में, इंडिया में, तो ये सब बातें जो हैं अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बातें, और बाय एंड लार्ज पंजाब, हिंदुस्तान की इमेज बहुत अच्छी है बाहर। लगता है महाराष्ट्र हरियाणा के बाद जीत सकती है बीजेपी? इट कैन बी, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जब महाराष्ट्र था कैपिटल ऑफ इंडिया ही समझो, इकोनॉमिक कैपिटल, बॉम्बे वगैरह जो है, तो वो बातें हैं, तो इट इज सर्टनली, मैं समझता हूँ कि जब नौकरियों का प्रबंध हो रहा है, जो है वो गवर्नमेंट को जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर को जाती है। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੀ ਹੈ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਟਰ बीजेपी ਨੂੰ? आई एम श्योर। देखो, सुनील जी इज अ वेरी केपेबल पर्सन, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, एंड मेरे साथ रहे प्रेसिडेंट जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो हमने काम बहुत अच्छा किया, और उनकी कुछ मन में बातें होंगी, हम मिलेंगे, बात करेंगे। मुझे वापस आए को तो अभी 4 दिन ही हुए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ बीजेपी ਨੂੰ? नहीं, देखो, हर गवर्नमेंट, हर पार्टी की अपनी अपनी इमेज है। हाँ जी। टाइम चेंजेस, टाइम कदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ बीजेपी ਦੇ एमपी रहे जी, ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਜੀ, ਕੇਮ ਫਰਮ देयर। ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ इन पंजाब ऑल्सो ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਣਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕਰਾਇਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੋਲ? ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ 3-4 ਇਸ਼ੂ ਸੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਸੇ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੀ ਬਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੰਨਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਚੰਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਚੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਚੰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਝਾੜ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਟਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ 44,000 ਕਰੋੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਹਨੇ PR 126 ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੋਬਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨਮੂਨਿਆਂ ਚੋਂ 18 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਨਮੂਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो फिर एक ही दी जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री दी। मुख्यमंत्री दी अगर मैं कोई उत्थे रिलीज करदा है कणक एज चीफ मिनिस्टर कर दी तो पंजाबी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन रिलीज असी करते हैं एज ए गवर्नमेंट, फिर जिम्मेवारी गवर्नमेंट की हो जाती है कि तुसी अगर तुसी रिलीज किया क्यों की है रिलीज, अगर माड़ी कणक है किहदी जिम्मेवारी है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਨਮੂਨੇ ਕੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਓ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ 3% ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ 100%। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਣ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ 11 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਨਿਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ कैसे लिया उन्हें धरने करके और की तरीका है? पर नेशनल हाईवे जाम करना पंजाब दे बाकी लोकां वो तो रेलवे लाइन्स जैम हो गई सी पहला। ये तो सिर्फ ये नहीं, रेलवे लाइन लगता है सही है कि धरना लाना किसान जथेबंदियां सड़क हाईवे रोकना। फिर और की तरीका है? या ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ? ਵਾਇਲੈਂਸ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ? ਥੋੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਖਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ। ਆਈ ਐਮ ਫॉर ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਟੋੜਾ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਔਰ ਬਾਦਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਿਓਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 27 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਟੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੀਸ ਵਗੈਰਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 8-10 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਲਸੋ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। की मतलब राहुल गांधी खड़गे और सोनिया गांधी ये अगवाई कर रहे। सोनिया गांधी थोड़ा पीछे हो गए, खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी और देश भर की राजनीति च कांग्रेस कितने दिस इज देयर पॉलिटिक्स, ये तो कांग्रेस पॉलिटिक्स है। और मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ? ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। 4 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ मैं ऑफ कोर्स अगर मैंने बुलाते ने मैं क्यों नहीं करूँगा। रविकरण कानो है, अपना मनप्रीत बादल है, और जितने भी कोई इलेक्शन है, केवल है, आई विल गो सर्टनली। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ? ਜੇ ਸਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ